सत श्री अकाल टीवी रिपोर्ट देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के नाल। खालिस्तानी आगू हरमीत सिंह उर्फ हैप्पी पीएचडी का पाकिस्तान में होया कतल। मीडिया रिपोर्टां मुताबक हरमीत सिंह उर्फ हैप्पी पीएचडी का कतल नशे तस्करां नाल पैसे के झगड़े तो बाद किया गया। उधर भारत विच परिवार ने पुत्र की लाश को वापस लियाउण भारत सरकार को लगाई गुहार। शाहीन बाग में चल रहे विरोध प्रदर्शन के मास्टरमाइंड शर्जील इमाम को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। शर्जील इमाम खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज। शर्जील का एक वीडियो होया सी वायरल जिस विच ओ उत्तर पूर्वी राज्यां खासकर असम नूं बाकी भारत तो वख करन दी कर रहा सी गल। बादल परिवार को दूरी बनाने के बाद सुखदेव सिंह ढींडसा ने श्रोमणी कमेटी प्रधान भाई गोबिंद सिंह लोंगोवाल नूं लिया निशाने ते। कहा लोंगोवाल एसजीपीसी नूं चाहते ने हड़पना ते कारण करोड़ां दे कपले। ढींडसा का दावा आने वाले दिनों में करनगे वड्डे खुलासे। नागरिकता सोध कानून की श्रोमणी अकाली दल टकसाली ने की निखेधी। मुस्लिम भाईचारे के लोगों को समान अधिकार देने की कही गल। कहा यह कानून नहीं है मंजूर। ते टिड्डी दल के हमले नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की निपटन की तैयारी। प्रधानमंत्री नूं लिखी चिट्ठी। पाकिस्तान सरकार ते संयुक्त राष्ट्र कोल मामला उठाउण दी कीती मंग। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। खालिस्तानी आगू हरमीत सिंह उर्फ हैप्पी पीएचडी जो कि पाकिस्तान विच रह रहा सी दा लाहौर दे डेरा चाहल गुरुद्वारा साहिब नेड़े गोली मार के कतल कर दिता गया। इस मामले विच पाकिस्तान के कुछ स्थानक गिरोहां ते हत्या का शक प्रगटाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्टां अनुसार हरमीत सिंह उर्फ हैप्पी पीएचडी का कतल नशा तस्करां नाल पैसे के झगड़े तो बाद किया गया। हरमीत सिंह पंजाब पुलिस की मोस्ट वांटेड सूची विच शामिल है। हैप्पी पीएचडी विरुद्ध अमृतसर विच हैंड ग्रेनेड हमले की साजिश रचन ते पंजाब विच आरएसएस ते शिव सेना आगुआं दी हत्या का भी दोष है। हालांकि इस पूरे मामले विच पंजाब पुलिस वालों अजे तक कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। हरमीत सिंह उर्फ हैप्पी पीएचडी के परिवार ने अपने इकलौते पुत्र की लाश नूं वापस लियाउण लई भारत सरकार कोल गुहार लगाई है। अमृतसर के छरटा विच रह रहे हैप्पी पीएचडी के पिता ने कहा कि हरमीत सिंह बचपन तो ही धार्मिक प्रवृत्ति वाला सी ते ओह पहलां कदे अजिहे कंमां विच नहीं सी। 5 नवंबर 2008 विच जदों ओह पीएचडी कर रहा सी तां उसदा संपर्क अतवादी गिरोह नाल हो गया ते उदों उन्हां घर पुलिस आई। उस तो बाद उन्हां नूं हैप्पी दी कोई जानकारी नहीं मिली। साडे वल्लों इत्थे 8 साल दा गया है। 8 साल ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 8 साल ਦਾ नवंबर महीने ਦਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਪਾ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਮਿਲ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲ ਤੱਕ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਮੰਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮੰਗਾ ਸਕਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਣਾ सरकार ही ला के दे सकती सरकार के अपील करोगे तुम जाके। शाहीन बाग में चल रहे विरोध प्रदर्शन के मास्टरमाइंड शर्जील इमाम नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने शर्जील नूं बिहार दे जहानाबाद तो गिरफ्तार किया। पुलिस ने शर्जील इमाम खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया सी। जहानाबाद के काको थाना खेतर तो गिरफ्तारी की गई है। शर्जील इमाम बारे कई विवादित वीडियोज वायरल हुए ने। वीडियो विच जो सब तो वध वायरल है उस विच ओ उत्तर पूर्वी राज्यां खासकर असम नूं बाकी भारत तो वख करन दी गल कर रहा है। शर्जील इमाम इस विवादपूर्ण भाषण तो बाद तो ही रूपोश सी। पुलिस उसकी गिरफ्तारी लई वख-वख राज्यां विच लगातार छापे मार रही सी। की कहा सी शर्जील इमाम ने जिस कारण उसकी गिरफ्तारी की गई। आओ सुनते हैं। मैंने बिहार में देखा। अच्छा, बिहार का एग्जांपल दूंगा। बिहार में बहुत सारी रैलियां हो चुकी हैं। हर रोज एक दो बड़ी रैली होती है। अब वो कन्हैया वाली रैली देख लीजिए, 5 लाख लोग थे उसमें रैलिया में। अब उसका मसला बस इतना सा है, ये मैं पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूँ, अगर 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना? और वहां तो खैर कत्लेआम चल रहा है। 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान। ठीक है, तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं? फौज के लिए और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है। वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है। कन्हैया जैसे नेता क्या करेंगे, जाके इनकलाब के नारे लगवाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे और चले आएंगे। क्या होंगे हमारे अवाम की, चेहरा होगा इनका।
और उससे एक भी प्रोडक्टिव चीज नहीं निकली आज तक, एक भी प्रोडक्टिव चीज नहीं निकली आज तक। तो ये चीज याद रखें, ये चीज याद रखें कि अगर अवाम गुस्से में है तो उस गुस्से का प्रोडक्टिव यूज करना वो जिम्मेदारी है सियासतदान की, स्कॉलर की, सहाफी की, जो भी है, कि हम इसको प्रोडक्टिवली यूज कर पाए रादर देन वेस्ट करना फोटो सेशंस में। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵੀ ਤਾਬੜਤੋੜ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਹੜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਪਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਪਲਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਣਗੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਅੱਜ ਕੌਂਸਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨੌਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਨੇ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ TADA ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚੋਂ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪ SGPC ਨੂੰ ਹੜੱਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਫਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਕਰਾ ਲੈਣ ਜਿਹਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ SGPC ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੇ ਖਾਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ SGPC ਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ SGPC ਦਾ ਦੂਜੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਟਕਸਾਲੀ ਕਿਉਂ ਲੜਾਂਗੇ? ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੜੱਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ SGPC ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦਾ। ਜੀਕੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ SGPC ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਭੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 8 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਲੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਲੜੇ ਤੇ ਬੀਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਬਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਗੋਡੇ ਲਵਾ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ED ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਥ ਦਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾਊਗੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਪਿੱਛੇ ਵੇਚਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰੀ ਛੋੜ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਕਦੀ ਪਲਾਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੀ ਹੋਟਲ ਦਾ ਪਲਾਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੀ ਠੇਕੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਦੀ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਏਜੰਡਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦਲ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਏਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ SGPC ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਲਵੱਕੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਆਪੋ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਵੈਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਔਰ ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਫਰੇ ਅਕਾਲੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਲ ਦੇਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣਾ? ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਨੱਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ? ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ, ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਸਿਰਫ TV 84 ਤੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TV 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਸਤਿਓਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ CA ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁੱਜੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ NRI ਲਾੜਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਪੁੱਜੀ। ਲਗਭਗ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਕਤ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲਾੜਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। सर NRI लाड़ियों को पीड़ित कुड़ियां ने गुरदासपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ NRI ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਫ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਰੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਹੁਰੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਆ ਮਦਦ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ 2010 ਚ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, 2008 ਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ, 2009 ਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹਸਬੰਡ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਨ-ਲॉज ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਡੀਐਸਪੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ। ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਅੱਖੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 80 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 28 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪੁਣੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ स्टाफ मेंबरों को सख्त हदायत दी गई है। 25 को इनको थोड़ा सा फीवर हुआ था और एक दिन में ठीक हो गया था, जो फिर से मंडे को मॉर्निंग इनको फीवर रिकर हुआ। इनको थोड़ी सी स्नीजिंग थी, कोल्ड था, और इसके अलावा कोई सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं थी। जब हमारे पास इमरजेंसी में आए थे तो इमीडिएटली इनको मास्क दे दिया गया था। N95 मास्क हमारा SOP है, और उनको इमीडिएटली, बिकॉज एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस केस डेफिनेशन में फिट हो रहे थे, रेजिडेंट ऑफ जो रिसेंट ट्रैवल टू चाइना, और विद इन 2 डेज अगर सिम्टम्स हो रहे थे तो हमने इनको इमीडिएटली आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। हमने इनका सैंपल लिया विद ऑल प्रिकॉशंस, विद द हेल्प ऑफ आवर वायरोलॉजी डिपार्टमेंट। एंड वायरोलॉजी डिपार्टमेंट को कोई देयर इज अ स्पेशल वे इसको पैकिंग करते हैं सो दैट आगे किसी को कंटामिनेट नहीं हो, और वो सैंपल को लेके कल वो शाम को पुणे के लिए रवाना कर दिया गया। एज पर द गवर्नमेंट, एज ऑन डेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मैंडेटेड ओनली National Institute of Virology Pune to do the testing for the novel 2019 coronavirus. हम लोगों के पास प्रिपरेशन है आइसोलेशन की। दूसरा प्रिकॉशन हमने ये भी किया है कि हमने जो स्टेट के सेक्रेटरी है, जैसे पंजाब के चीफ सेक्रेटरी है, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी है, हिमाचल के चीफ सेक्रेटरी है, चंडीगढ़ के एडवाइजर है, कल हमने उनको लेटर लिखा है तो जिसमें कि कहा गया है कि अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसका ट्रेवल हिस्ट्री चाइना का है तो उसको आप पीजीआई रेफर ना करें, उसको वहीं पे आइसोलेशन में दाखिल करवाएं, क्योंकि आइसोलेशन तो सारी स्टेट में है। और दाखिल होने के बाद में उसका जो स्वैब या ब्लड है उसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजें। और क्योंकि यहाँ पे अगर सारे स्टेट के सारे पेशेंट यहीं आएंगे तो यहाँ तो पैनिक हो जाए। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਏਰੀਏ ਦੇ 3 ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 13 ਲੜਕੇ ਤੇ 12 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਰੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੋਈ ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮਸਾਜ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਦਕਾਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 3 ਸਪਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਕਰਕੇ 13 ਲੜਕੇ ਤੇ 12 ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਦਕਾਰੀ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲਦੇ? ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਲ, 1.5 ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਸਾਜ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਬਦਕਾਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟੋਟਲ 12 ਕੁੜੀਆਂ ਚੋਂ 8 ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, 4 ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ। ਮਾਰਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬਦਕਾਰੀ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਬਦਨੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੋਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਤੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਉਸਨੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਉਧਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦੋਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ 4th ਕਮਾਂਡੋ ਦਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਕਰੀਬ 35-36 ਸਾਲ, ਇਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਸਰ? ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨਾਲ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵੀਰ ਕਲਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਲਕ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਹੈਪੀ ਪੀਐਚਡੀ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਤਲ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਹੈਪੀ ਪੀਐਚਡੀ ਦਾ ਕਤਲ ਨਸ਼ੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਗਾਈ ਗੁਹਾਰ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ। ਸ਼ਰਜੀਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਾਇਰਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ। ਕਿਹਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੜੱਪਣਾ ਤੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਤੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।